তার জন্য কোন সময় গুরুজনদের কোন আশীর্বাদ কাজে লেগে যায়, তার জন্য গুরুজনদেরকে দেখে কখনো অবহেলা করতে নেই। তা বাচ্চাদের জন্য সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভক্তি হলো বন্ধন ভক্তি। কোন ভক্তি? আমাদের সবার জন্যই শ্রেষ্ঠ সহজ সরল ভক্তি হলো বন্ধন ভক্তি। তার জন্য গুরুজনদেরকে দেখলে, যত ভক্তরা বসে আছে সবার জন্য বলছি, যারা লাইভ শুনছে, আপনি যদি কাউকে প্রণাম না করেন তার কিছু বয়ে যাবে না। কোনো গুরুজনদেরকে দেখলেন, কোনো মহাপুরুষদেরকে দেখলেন, কোনো সাধু, কোনো বৈষ্ণবকে দেখলেন, আপনি যদি তাকে প্রণাম না করলেন তার কিছু বয়ে যাবে না। কিন্তু আপনার প্রণাম করাতে যদি তার দৃষ্টি আপনার উপরে পড়ে, তাহলে তার বাণী থেকে নিশ্চয়ই আপনার জন্য কিছু না কিছু আশীর্বাদ অবশ্যই বেরোবে। আর মনে রাখবে, যেই মুখে হরিনাম হয়, যেই মুখে কৃষ্ণ নাম হয়, যেই জিহ্বা দিয়ে গোবিন্দের গুণগান হয়, সেই জিহ্বা দিয়ে যদি আপনার জন্য কোনো আশীর্বাদ বেরোয়, তাহলে সেই আশীর্বাদ আপনার জন্য একদম অমৃতের সমান কাজ করবে। প্রেম সে বলো, আরে বলো না, আরো জোরে, আরো জোরে। পিছনে যারা আছে দুটো হাত তুলে জয় জয় শ্রী রাধে। অগস্ত্যমুনি কৃপা করলেন, বলে ঠিক আছে, এখন ভুল হয়েছে, তার সাজা তো ভোগ করতেই হবে। কিন্তু মনে রাখবে, যেদিন তুমি নিষ্কপট ভাব নিয়ে, নির্মল মন নিয়ে ভগবানকে ডাকবে, ভগবান সেই দিনই এসে তোমার উদ্ধার করে দেবে। আজ গজরাজ ভগবানকে নির্মল ভাব দিয়ে, নিষ্কপট মন দিয়ে ডেকেছেন, ভগবানও আর আসতে দেরি করেন। হে ঠাকুর, তুমি গজরাজের উদ্ধার করেছো, তুমি গ্রাহের উদ্ধার করেছো, আমাদেরকে আর উদ্ধার করবে না? আমাদের উপরে কি তোমার কৃপা হবে না? ভগবানের কাছে সবসময় এই প্রার্থনা করবে, এই ঠাকুর আমাদের উপরে কবে কৃপা করবে? আমরাও তো বন্ধনে আছি, সংসারের এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে, সংসাররূপী সাগরের মধ্যে আমরাও তো আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছি। তা হে ঠাকুর, তুমিও আমাদের হাত ধরো আর আমাদেরকে এখান থেকে বের করো। হে বাঁকে বিহারী, হে গিরিধারী, সবার উপরে কৃপা তুমি করো, আমাদের উপরে কি কৃপা করো? কৃপা করো। বাঁকে বিহারী জি, गिरवरधारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। बांके बिहारी जी, गिरवरधारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। हरि बोल।
जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। बोलिए राधा रमण लाल की। बांके बिहारी लाल की। दीन दयाल नाम तुम्हारा, दीन दयाल नाम तुम्हारा, जिसने पुकारा उसे है उबारा, जिसने पुकारा उसे उबारा। मुझ दासी को दे दो सहारा, मुझ दासी को दे दो सहारा, मुझ दासी को दे दो सहारा, मुझ दासी को दे दो सहारा। अब आस तिहारी है गिरवरधारी है, जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। हरि ओम। अजामिल तारे, गणिका गीत अजामिल तारे, सदन सेन के बन गए प्यारे, सदन सेन के बन गए प्यारे। कहे सूर तुम प्राण हमारे, कहे सूर तुम प्राण हमारे, कहे सूर प्राण हमारे, कहे सुर तुम प्राण हमारे। द्रौपदी की बन साड़ी गिरवरधारी, जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। हरि ओम।
दिखला जा प्यारे मोहन छवि दिखला जा प्यारे मोहन छवि दिखला जा प्यारे मोहन छवि दिखला जा माधुरी वंशी की तान सुना जा माधुरी वंशी की तान सुना जा आजा क्यों तड़ पाए आजा 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 चरणन प्रवारी जी गिरवरधारी जी जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी बांके बिहारी जी गिरवरधारी जी जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी हरि गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी बिहारी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय बांके बिहारी जी गिरवरधारी जी हो जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी जी हमारी बारी जी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय হে প্রভু তুমি প্রত্যেকবার সবার উপরে কৃপা করেছো আমরা কি সেই যোগ্য নই যে তুমি আমাদের উপরেও কৃপা করো তুমি দ্রৌপদীর উপরে কৃপা করেছো তুমি গণিকার উপরে কৃপা করেছো বেশ্যার উপরে কৃপা করেছো তুমি গিদ্ধরাজ জটায়ুর উপরে কৃপা করেছো তুমি গজরাজের উপরে কৃপা করেছো তুমি সদন কষায়ের উপরে কৃপা করেছো তাহলে কি আমাদের উপরে কৃপা হবে অন্তর থেকে যখন এই ভাব গোবিন্দের চরণে অর্পণ হবে তখন ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের উপরে কৃপা করবেই করবে এটার মধ্যে কোনো সংশয় প্রেম সে বলো একবার ভগবান দুর্বাসার উপরে খুব কৃপা করলেন কিভাবে খুব সুন্দর প্রসঙ্গ শুনিয়েছেন এক সময়ের কথা দুর্বাসা ঋষি ভগবানের দর্শন করতে গেছেন কোথায় বৈকুণ্ঠে यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःशेकाश्चाभवस्तत्र नेषुरिज्यादयः क्रिया। एक समय दुर्वासा ऋषि भगवाনের दर्शन करते গেছেন। भगवान दुर्वासा के देखे खूब प्रसन्न हलेन।
ভাবছেন ঋষি এসেছেন, ঋষিকে কি দেব। দেখুন, যখন আপনি কোনো গুরুজনের কাছে যান, যখন কোনো উদার মানুষের কাছে যান, তখন সেখানে গিয়ে দেখবেন কিছু না কিছু পাবেনই পাবেন। তারা সবসময় এটাই ভাবে যে কি দিই। দেখুন, দেওয়ার ইচ্ছা তাদের কাছেই থাকে যাদের কাছে দেওয়ার সামর্থ্য আছে, দেওয়ার মন আছে। সামর্থ্য বলতে কিন্তু এখানে মনের কথা হচ্ছে। সামর্থ্য বলতে অর্থ সম্পত্তি অনেকের কাছেই থাকে, বস্তু দ্রব্য অনেকের কাছেই থাকে, কিন্তু দেওয়ার মন সবার কাছে থাকে না। প্রেম সে বলো, দেওয়ার মন কিন্তু সবার কাছে থাকে না। অনেকের কাছে কিন্তু নেই, কিন্তু তার কাছে দেওয়ার মন অনেক আছে। আমি প্রয়াগে যখন থাকতাম, প্রয়াগ যেটাকে আগে এলাহাবাদ বলা হতো, তার বাস্তবিক নাম হলো প্রয়াগ। বাস্তবিক নাম কি? প্রয়াগ। ত্রিবেণী সঙ্গম রয়েছে। তা আমি প্রয়াগের মধ্যে ঝুঁসি বলে একটা জায়গা আছে, সঙ্গমের তটে, গঙ্গার ওই পারে। তো ওখানে মহর্ষি বেদ বিদ্যাপীঠে থাকতাম। তো মহর্ষি বেদ বিদ্যাপীঠে আমি ওখানে যখন বেদ পড়তাম, তো কোনো কোনো সময় সকালবেলায় গঙ্গা স্নান করতে চলে যেতাম। তো বিদ্যালয় থেকে গঙ্গা স্নান করে ফেরার পথে ওখানে গঙ্গার ঘাটে, মানে গঙ্গার উপরে বালুর চর আছে, তো ওখানে অনেক চাষিরা চাষবাস করে। তা আমাদের বিদ্যালয়ে তো এখন রান্না হতো, ওখানে তো সব বিদ্যার্থীদের জন্য, সব ছেলেদের জন্য এখানে একসঙ্গে রান্না হয়। সেই মহারাজ একসঙ্গে রান্না হয়, তো ওখানকার রান্না একটু এরকম সবার হয় একসঙ্গে, সেরকমই রান্না হয়। তো মাঝে মধ্যে কি হতো, এখান থেকে ওই চাষবাস যে করা থাকতো, কিছু পটল টটল ওখান থেকে আসার সময় তুলে নিয়ে চলে আসতাম। তা একবার ওই যার জমি ছিল, যার চাষবাস ছিল, অনেক বছর আগের কথা, এখন বাল্যকালের কথা, নিয়ে চলে আসতাম ঘরের মধ্যে, রুমের মধ্যে আমরা নিজেই ভাজা টাজা করে নিতাম। যা হতো ভেন্ডি টেন্ডি কিছু না কিছু তুলে নিয়ে চলে আসতাম গঙ্গা স্নান করে আসার সময়। একদিন ওই জমির মালিক যখন দেখেছে, দেখে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসেছে আমার কাছে। আমার সঙ্গে আরো বিদ্যার্থী ছিল এক দুইজন, আমাদেরকে বলছে, ए पंडित जी। मैं बोला क्या हुआ? तो मालूम है ये किसका जमीन है? हमको नहीं मालूम। बोले हमारा जमीन है, हमसे बिना पूछे तुम माल लिए जा रहे हो। अरे हमसे पूछ तो लिया होता। আমরা দেখলাম ভাই গড়বড় হয়ে গেছে কাজ। খোলা মাঠ, খোলা জমি। आई बोला भैया गलती हो गई तुमसे। बोले पंडित जी काहे के लिए ले जा रहे हो? भैया विद्यालय में जो खाना बनता है, खाना मजा नहीं आता है, इसलिए हम लोग कभी कभी खुद अपने कमरे में सब्जी वब्जी बना लेते हैं। तो देखो पैसा वैसा तो है नहीं हमारे पास में, तो जो फोकट का मिल जाता है ले जाते हैं। उन्हीं এত ভালো ছিল, हाथ जोड़ করে আমাদেরকে বললো, अरे भैया पंडित जी हमसे बोल दिया करो, हम और ज्यादा तोड़ के दे दिया करेंगे। खूब ले जाओ, खूब बनाओ और खूब आनंद से भोजन करो। ওই ব্যক্তির কথাটা আমি জীবনে কোনোদিন ভুলবো না। দেখো, ভুল তো ছিল আমাদের, কিন্তু এখন অল্প বয়স, তখন 15-16 বছর বয়স। এখন সেই সময় কতটা আর বুদ্ধি থাকে, কতটা আর জ্ঞান থাকে। দেখা যাচ্ছে মহারাজ এখন পাওয়া যাচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস একদম গঙ্গার ধারের পটল। পটল মানে কি, এই সাইজ পটল, ফার্স্ট ক্লাস ভেন্ডি কে ছাড়ে মহারাজ। নিয়ে চলে আসলাম আরামসে, 10-12টা 15টা তুলে নিয়ে আসলে তো একদিনের কাজ হয়ে গেল। কিন্তু মানে এটা একটা কথার কথা বললাম, মন হওয়া উচিত। আমাদের বৃন্দাবনে আজকাল তো দেখুন এসব জিনিস শেষ হয়ে গেছে। আজকাল না কোথাও বাগান, না কোথাও কিছু তোলার ব্যবস্থা। এখানে আমাদের বৃন্দাবন থেকে যারা ব্রজবাসীরা বসে আছে আমার সঙ্গে, এরাও হয়তো দেখেছে হবে, এরাও জীবনে এই জিনিসটা আনন্দ নিয়েছে। আমাদের ওখানে যমুনার ওই পারে মা লক্ষ্মীর মন্দির আছে বেলবনে। আপনারা যদি কোনো সময় বৃন্দাবনে যান, তো যমুনার ওই পারে বেলবন আছে, বেলবনের মধ্যে মা লক্ষ্মীর মন্দির আছে। তো পৌষ মাসে ওখানে মেলা হয়। তো পৌষ মাসে মেলার সময়
তা মানে আমি বলছি 20-25 বছর আগের কথা। তখনকার সময় তো মোটরসাইকেল গাড়ি টাড়ি এরকম ছিল না, তো মেলা দেখতে হলে পায়ে হেঁটে যেত সবাই। তা যমুনা পার করে, কোথায় 1 টাকা না 2 টাকা নিত নৌকাওয়ালা, যমুনা পার করে তারপরে সেই চারোদিকে মূলোর ক্ষেত, গাজরের ক্ষেত, হ্যাঁ এগুলো সব চারোদিকে মহারাজ মূলো টুলো এগুলো লাগানো থাকতো। তা ওইখানে যখন যাচ্ছে মেলায় যাওয়ার সময় আমার তো যতটুকু মনে আছে 99% ওখানে ব্রজবাসী ছেলেপেলেরা আমরা যারা যেতাম, কার জমি থেকে একটু মূলো তুলে নিল, কোথাও মূলো তুলে নিল, গাজর তুলে নিল, ওইখানে যমুনার মধ্যে ধুয়ে খেতে খেতে যাচ্ছে মেলায় আনন্দ। তখনকার সময় কেউ কিছু বলতো না। আজকাল তুমি কোথাও মহারাজ একটা জিনিস একটু তুলে দেখো, পুরো একদম মহারাজ অবস্থা খারাপ করে দেবে, তাই তো? আগেকার দিনে মানুষের কাছে মনও উদার ছিল, তা অনেকের কাছে হয় কিন্তু মন হয় না। তো মন হওয়া উচিত। তো যখন আপনি কোনো গুরুজনের কাছে যান, যখন আপনি কোনো বিশিষ্ট জনের কাছে যান, তখন তারা সবসময় এটাই ভাবে যে কি দেওয়া যায়। ভগবান বিচার করলেন দুর্বাসাকে কি দেওয়া যায়। ভগবানের গলায় খুব সুন্দর বৈজয়ন্তী মালা ছিল। ভগবান সেই বৈজয়ন্তী মালা দুর্বাসার গলায় পরিয়ে দিলেন। দুর্বাসা তো ভগবানের প্রসাদী মালা পেয়ে দিব্য আনন্দে একদম মহারাজ উন্মত্ত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছে। সেই কি আনন্দ দুর্বাসার, নাচতে নাচতে আসছে। রাস্তার মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র হাতির উপরে বসে ভ্রমণ করছিল। যখনই মহারাজ দুর্বাসাকে দেখেছে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করলেন। দুর্বাসাজি মহারাজ বিচার করলেন, সামনে দেবতাদের রাজা স্বয়ং দেবেন্দ্র আছে, তাকে কিছু না কিছু তো দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, ভগবানের প্রসাদী মালা গলায় রয়েছে, এর থেকে উত্তম আর কি হতে পারে। তো দুর্বাসা কি করলেন, নিজের গলা থেকে সেই প্রসাদী মালা দুর্বাসা ইন্দ্রের গলায় পরিয়ে দিলেন। এখন ইন্দ্র সেই মালাটাকে নিয়ে কি করেছে, হাতির মাথায় দিয়ে দিয়েছে। ইন্দ্র মনে মনে ভাবছে, আমি কোথায় স্বর্গের রাজা, হীরা মণি মাণিক্য এইসবের মালা পরে ঘুরে বেড়াই, আর বাবাজি আমাকে সাধারণ এই ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে। হাতি এর মাথায় দিয়ে দিয়েছে। এখন হাতি তো হলো হাতির সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ সেই মালাটাকে সুর দিয়ে নিয়ে নিজের পায়ের নিচে দলে দিয়েছে। দুর্বাসা যখন এই দৃশ্য দেখলেন তখন কুপিত হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিয়ে দিলেন, আরে মূর্খ, তুই ভগবানের প্রসাদী একটা মালা কিছুক্ষণ সামলাতে পারলি না, তাহলে স্বর্গের সাম্রাজ্য, স্বর্গের সুখ কি করে সামলাবি? যা অভিশাপ দিচ্ছি, তুই শ্রীহীন হয়ে যাবি। অভিশাপ দিয়ে দিলেন। এদিকে দত্তগুরু শুক্রাচার্য যখন জানতে পেরেছে যে দেবরাজ ইন্দ্রকে দুর্বাসা অভিশাপ দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে অসুরদেরকে আদেশ দিলেন, যাও তোমরা কি আক্রমণ করে দাও দেবতাদের উপরে, কেন দেবেন্দ্র অভিশাপিত হয়েছে। আর ব্রাহ্মণের বাক্য ব্রহ্ম বাক্যম মিথ্যা ন ভবতি, ব্রাহ্মণের বাক্য কখনো মিথ্যা হয় না, যাও তোমরা কি আক্রমণ করে দাও। দত্তগণ কি আক্রমণ করে দিলেন। সমস্ত দেবতাগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেল। মনে রাখবে, দেশের রাজা যদি পরাজিত, তার মানে প্রজাও পরাজিত হয়ে গেল। প্রজা কার উপরে ভরসা করে আছে বলো? হ্যাঁ, রাজার উপরেই তো ভরসা করে আছে। যদি রাজা পরাজয় স্বীকার করে নেয়, তাহলে প্রজা আপনি আপ পরাজিত হয়ে গেল। স্বর্গের উপরে এখন অসুরদের রাজত্ব হয়ে গেছে। দেবতাগণ সব ভগবানের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। ভগবান বললেন, দেখো ভাই, ব্রাহ্মণের অভিশাপ লেগেছে যেখানে, সেখানে আমিও কিন্তু কিছু করতে পারব না। মনে রাখবে, ব্রহ্ম বাক্যম জনার্দনম। কিন্তু হ্যাঁ, একটি উপায় আছে, তোমরা গিয়ে সমুদ্র মন্থন করো। আর সমুদ্র মন্থন করলে সেই সমুদ্র থেকে অমৃত বেরোবে, আর অমৃত পান করলে তোমরা সবাই অমর হয়ে যাবে। আর অমর হয়ে গেলে বারবার মৃত্যুর কোনো সমস্যা থাকবে না, মৃত্যুর ভয় থাকবে না। যেখানে মৃত্যুর ভয় নেই, সেখানে তোমাদেরকে আর পরাজিত করতে পারবে না। দেবতাগণ বললেন, প্রভু আপনি কথা তো ঠিক বলেছেন, কিন্তু যদি সমুদ্র মন্থন আমরা করতে যাই, তাহলে তো দত্তরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে পেয়ে বন্দী বানিয়ে নেবে। দত্তরা কি আমাদেরকে দেখে ছেড়ে দেবে? ভগবান বললেন, তাহলে একটি কাজ করো, তোমরা গিয়ে দত্তদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও।
यातुदानव देते स्तावत् सन्धिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैर्यावद्वो भव आत्मनः। দাও তোমরা কি সন্ধি করে নাও, কিন্তু প্রভু দত্তদের সঙ্গে সন্ধি, শত্রুর সঙ্গে কি করে সন্ধি হয়? ভগবান বললেন দেখো, এই সংসারে প্রয়োজন হলে গাধাকেও কিন্তু বাপ ডাকতে হয়। প্রেম সে বলো, প্রয়োজন হলে গাধাকেও বাপ ডাকতে হয়। অনেক সময় বলে না, আরে বাপ চল রে চল। তা প্রয়োজন হলে অনেক সময় শত্রুর সঙ্গেও বন্ধুত্ব করে নিতে হয়। প্রেম সে বলো, প্রয়োজনে, যদি প্রয়োজন আছে নিজের স্বার্থের জন্য অনেক সময় শত্রুর সঙ্গেও মিত্রতা করে নিতে হয়। রাজনীতির মধ্যে কি হয়? রাজনীতির মধ্যে দেখবে রাজনীতির মধ্যে কখনো দেখবে কেউ শত্রু হয় না। রাজনীতির মধ্যে কাল পর্যন্ত দেখবে যারা শত্রু ছিল, কামড়া কামড়ি করছিল, আজকে দেখবে তারা সব একদম মারা গলায় গলা জড়িয়ে একদম এক টেবিলে বসে খাচ্ছে, তাই না? প্রেম সে বলো, রাজনীতির মধ্যে কখনো কেউ কারোর শত্রু হয় না। রাজনীতির শত্রুতা শুধু দেখাবার জন্য হয়, নিজের স্বার্থের জন্য রাজনীতির মধ্যে শত্রুতাও কিন্তু 2 মিনিটে মিত্রতা হয়ে যায়। প্রেম সে বলো, ভগবান থেকে বড় এই সংসারের মধ্যে রাজনীতিবিদ আর কে আছে? ভগবান এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন যে ইয়াত দানব দেতে স্তাবৎ সন্ধির্বিধীয়তাম, নিজের কাজ বের করার জন্য তোমাদেরকেও সন্ধি করে নেওয়া উচিত। সমুদ্র মন্থন পর্যন্ত সন্ধি করো। অনেক সময় দেখবে কি হয়, অনেক পার্টিরা ভোটের সময় দেখবে যারা কাল পর্যন্ত সব কামড়া কামড়ি করছিল, আজকে দেখবে সব এক হয়ে গেছে, গঠবন্ধন হয়ে গেছে। কি হয়? গঠবন্ধন। এখন তো ভোট শুরু হচ্ছে কিছুদিন পরে। তা যারা একজন আরেকজনের মুখ দেখে না, তারাও দেখবে ভোটের সময় এক হয়ে যায়, তাই না? বলে ভাই আমরা সব এক হয়ে গেছে, আবার দেখবে কিছুদিন পরে আবার সব আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। এটাই হলো রাজনীতি। প্রেম সে বলো। তো ভগবান এখানে বোঝালেন, যাও তোমরা গিয়ে সন্ধি করে নাও। দেবতা আগন বলছেন, প্রভু আমরা যদি সন্ধি করে নি তাহলে তো দত্তদেরকেও অমৃত দিতে হবে। ভগবান বললেন দেখো, ওইসব চিন্তা তোমরা ছাড়ো, তোমরা শুধু কর্ম করো, ফলের চিন্তা করে লাভ নেই, ফল আমি দেব। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন মা কর্মফল হেতুর্ভু মাতে সঙ্গোস্ত কর্মণি। ভগবান গীতায় অর্জুনকে বলছেন তো, অর্জুন তুমি কর্ম করো, ফলের চিন্তা করিও না, ফলের চিন্তা আমার উপরে ছাড়ো, ফল তো আমি দেব, ফল দেওয়ার কাজ হলো আমার। এই সংসারের মধ্যে কে কোন বস্তু উপভোগ করবে এটা ভগবানের কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। দেবতাগণ গিয়ে দত্তদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। দত্তরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছে। ভাই অমৃত কাকে না চাই? সবাইকে তো অমৃত চাই। এ সংসারে কেউ মরতে চায়? হ্যাঁ, সবাই অমর থাকতে চায়। সবাই চায় যেন আমরা সুস্থ থাকি, একদম ফার্স্ট ক্লাস থাকি, দীর্ঘদিন বেঁচে থাকি, সংসারের সুখ উপভোগ করে থাকি। মরতে কেউ চায় না। অমৃতের প্রাপ্তির জন্য মহারাজ সন্ধি হয়ে গেল, সমুদ্র মন্থন করবে। মন্থনের জন্য মন্দরাচল পর্বতকে নিয়ে আসা হয়েছে। সেই বিশাল মন্দরাচল পর্বতের মধ্যে এবার দড়ির ব্যবস্থা কি করে হবে? সংসারের সাধারণ দড়ি দিয়ে তার পাহাড়কে বাঁধা যাবে না। তার জন্য বাসুকি নাগকে আনা হলো। কাকে? জোরে বলো। বাসুকি নাগকে আনা হয়েছে। সেই বাসুকি নাগ এত বিশাল, বাসুকি নাগকে দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে মহারাজ পেঁচানো যায়। বাসুকি নাগ বললো ভাই আমাকে অমৃত চাই। বলে ঠিক আছে, ডিল ফাইনাল, তোমাকেও দেওয়া হবে। বাসুকি নাগ এসে উপস্থিত। সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হবে। একদিকে দেবতা, একদিকে দত্তরা দাঁড়িয়েছে। ভগবান দেবতাদেরকে ইশারা করলেন, যাও তোমরা মুখের দিকে দাঁড়িয়ে যাও। দেবতারা যখনই মুখের দিকে দাঁড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অসুরা সব খেপে গেছে। আচ্ছা, আমরা কি ছোট লোক যে আমরা লেজের দিকে দাঁড়াবো? সবসময় আমাদেরকে নিচে দেখা দেবতারা, আমরা মুখের দিকে দাঁড়াবো, আমরা লেজের দিকে দাঁড়াবো না কেন? এই সর্প মলমূত্র ত্যাগ করবে আর আমরা ওদিকে দাঁড়াবো? যাও তোমরা ওইদিকে। ভগবান সঙ্গে সঙ্গে ইশারা করে দিলেন, বলে চলে যাও চুপচাপ। ভগবান এটা কেন করলেন? কেন কি এই বিশাল ভয়ঙ্কর সর্প,
সে যখন নিঃশ্বাস ছাড়বে তার শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত সব বিষ বেরোবে, আর দেবতাগণ সেই বিষের জ্বালায় আরো ক্লান্ত হয়ে যাবে। তো ভগবান জানতেন এই সংসারের মধ্যে দুষ্টদেরকে যদি তুমি ভালো জিনিসও দাও তারা সেটাকে সবসময় খারাপই মনে করবে। তুমি কোনো দুষ্ট ব্যক্তিকে ভালো বুদ্ধি দাও, ওদেরকে ওইটাকে মানবে না, বলবে এ আমার খারাপ দিচ্ছে, এ আমার জন্য খারাপ বলছে। ভালোটা একমাত্র ভালো মানুষই বুঝতে পারে। তুমি কোনো ভালো মানুষকে ভালো বুদ্ধি দেবে, সে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে গ্রহণ করে নেবে, বলে হ্যাঁ ঠিক বলেছো ভাই। আর দুষ্ট মানুষকে তুমি কোনো সদ্বুদ্ধি দেবে, দূর এসব কথা আমাকে বোঝাতে হবে না। কেন? তার অন্তরে যে অভিমান রয়েছে, অহংকার রয়েছে, সেই অহংকার তাকে ভালো পথে বা ভালো দিকে যেতে দেয় না। প্রেম সে বলো। দেবতাগণ সব লেজের দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন, সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হয়েছে। ভগবান মাঝখানে নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, মানে রেফারি। ম্যাচের মধ্যে, খেলার মধ্যে রেফারি হয় না, তাতে যেন কেউ বেইমানি না করতে পারে। তো ভগবান সেখানে দাঁড়িয়ে গেছেন। নাম হলো অজিত। ভগবানের একটি রূপ হলো অজিত, এটাও ভগবানের এক অবতার। বলি অজিত ভগবান কি। এই সমুদ্র মন্থনে ভগবানের অনেকগুলো অবতার রয়েছে, কিন্তু সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হলো। দেখতেই দেখতে সেই মন্দ্রাচল পর্বত সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সমুদ্রের তো আর নিচে ঠাই যে কতটা, এটা আজ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি। মনে রাখবেন, সমুদ্র এতটাই গভীর, হিমালয় পর্বত আছে না, হিমালয় পর্বত, এই হিমালয় পর্বতকে যদি তুলে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়, হিমালয় পর্বত সমুদ্রে ডুবে যাবে। সমুদ্র এতটা গভীর। প্রেম সে বলো। তো মন্দ্রাচল যখন ডুবে যাচ্ছে তখন সব চিন্তিত হয়ে গেলেন, ভগবানের কাছে গেছেন, প্রভু এবার কি হবে? ভগবান বললেন চিন্তা করো না, আমি আছি। বিলোক্য বিঘ্নেশ বিধিম তদেশ্বর দুরন্ত বীর্য বিতথাভিসন্ধি কৃত্বা বপুঃ কাচ্ছবমদ্ভুতম মহৎ প্রবিশ্যতোয়ং গিরিমজ্জহার। দেখতেই দেখতে ভগবান বিরাট কুর্ম রূপ ধারণ করলেন। কুর্ম মানে কচ্ছপ। আর কুর্ম রূপ ধারণ করে ভগবান সমুদ্রের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে মন্দ্রাচল পর্বতকে নিজের পৃষ্ঠে ধারণ করলেন। বলিয়ে কুর্ম ভগবান কি জয়। ভগবান কুর্মরূপ ধারণ করে মন্দ্রাচলকে পিঠে অবস্থিত করেছেন। আবার সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হলো। দেখতেই দেখতে তার মধ্যে থেকে এবার হলাহল বিষ বেরিয়েছে। কি বেরিয়েছে জোরে বলো? হলাহল বিষ। বিষের জ্বালায় সব ত্রস্ত হয়ে গেছে। ঠাকুর বাঁচাও, ঠাকুর বাঁচাও। ভগবান বললেন দেখো ভাই, এই বিষের ডিপার্টমেন্ট আমার আন্ডারে নেই, আমি হলাম মাখন মিস্ত্রির লোক। তাহলে এই বিষের ডিপার্টমেন্ট তো শুধু একজনই দেখেন, কে? দেবাদিদেব মহাদেব। যাও তোমরা মহাদেবের কাছে। সব দেবতাগণ দৌড়ে মহাদেবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দিব্য মহাদেবের স্তুতি আরম্ভ করেছে। দেব দেব মহাদেব ভূতাত্মন ভূত ভাবন देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाद्विषा त्राहि न शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाद्विषा पाहि न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषा त्रैलोक्य दहनाद्विषा। দিব্য মহাদেবের স্তুতি করেছেন। মহাদেব আর দেরি করেননি, সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব দৌড়ে এসে সমস্ত বিষকে নিজের অঞ্জলির মধ্যে নিয়ে তাকে পান করে নিলেন। এই যারা এখন এসে সামনে বসছে না, সব পিছনে বসে যাও। চলো, ওরা বিকেল 5টা থেকে সামনে এসে বসে আছে। চলো যাও, উঠো, উঠে গিয়ে পিছনে বসো। চলো, তোমরা রাত্রে 8টার সময় আসবে, সামনে এসে বসবে নাকি? যারা 5টা থেকে এখানে বসে আছে ওদের কোনো দাম নেই। প্রেম সে বলো राधे राधे। সামনে কাউকে আসতে দেবে না এখন। বলিয়ে ভক্ত বৎসল ভগবান কি জয়।
দেবাদিদেব মহাদেব সমস্ত বিষ পান করে নিলেন, সেই বিষকে নিজের কণ্ঠে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন, কণ্ঠের নিচে নামতে দেয়নি। কেন? আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রাণ গোবিন্দ রয়েছে, আর এই বিষ যদি হৃদয়ে যায় তাহলে তো তার কষ্ট হবে। তার জন্য মহাদেব নিজের কণ্ঠে ধারণ করলেন, যেই কারণে মহাদেবের কণ্ঠ নীল হয়ে গেল। আর মহাদেবের এক নাম হলো নীলকণ্ঠ। বলিয়ে নীলকণ্ঠ মহাদেব কি জয়। আবার সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হয়েছে। দেখতেই দেখতে তার মধ্যে থেকে কাম ধেনু গায়ে বেরিয়েছে। পীতে গরে বৃষাঙ্কেণ প্রীতাস্তে মরদানবা মমন্থুস্তরসা সিন্ধুম হবির্ধানি ততো ভবন। কামধেনু গায়ে বেরিয়েছে, সেই কামধেনু গায়কে ঋষিগণ নিজের কাছে রাখলেন। কারা রেখেছেন? হ্যাঁ, ঋষিগণ। তারপরে উচ্চশ্রবা নামের একটি ঘোড়া বেরিয়েছে, সেই ঘোড়াকে দত্তরাজ বলি নিজের কাছে রাখলেন। ঐরাবত নামক হাতি বেরিয়েছে, যার 5টি মাথা হাতির, সেই হাতিটাকে দেবরাজ ইন্দ্র নিজের কাছে রাখলেন। কৌস্তুভ মণি বেরিয়েছে, কৌস্তুভ মণিকে স্বয়ং ভগবান নিজের বুকে ধারণ করলেন। তৎপশ্চাৎ তার মধ্যে থেকে পারিজাত বৃক্ষ বেরিয়েছে, সেই পারিজাত বৃক্ষকে স্বর্গের মধ্যে রাখা হলো। অপ্সরাগণ বেরিয়েছেন, সেই অপ্সরাদেরকেও স্বর্গে রাখা হয়েছে।